There are many, many distortions in our distributive systems. We have radical inequality. The rich, the people who are most successful in the economy, are able to buy political power. Economic inequality has grown to such an extent that it contaminates all the other spheres of distribution. 어떻게 나눌 것인가? 분배는 아주 오래된 정의의 문제입니다. 인간은 제한된 먹거리와 땅, 명예, 권력을 놓고 늘 충돌해 왔습니다. 제한된 것을 나눌 때 그 공정함을 우리는 분배의 정의라고 합니다. 우리 사회는 어떤가요? 대한민국 사람들의 대부분은 경제적 부의 분배가 공정하지 않다고 생각합니다. 어떻게 나눠야 공정할까요? 뭐? 6천? 아, 지금 그게 무슨 소리야? 아, 몰라. 나한테 돈 얘기 꺼내지도 마. 어머니 장례식이 끝나고 유품 정리를 하던 장남 철수 씨는 편지를 한 장 발견했습니다. 친구에게 빌린 돈 6천만 원을 갚아달라는 유서였습니다. 철수 씨 형제는 모두 넷입니다. 이 사남매는 어머니의 빚 6천만 원을 어떻게 나눠서 갚아야 할까요? 복잡하게 생각할 거 뭐 있어. 엄마가 우리한테 부탁하신 거잖아. 똑같이 1,500만 원씩 나눠서 내면 되지. 돈 잘 버는 언니랑 오빠들이랑 내가 똑같이 낸다고? 나 1년 내내 벌어서 겨우 2천만 원이야. 더구나 난 출가 외인이고 난 한 푼도 못 내. 야, 이럴 땐 출가 외인이냐? 나도 그렇긴 부담스러워. 집주인이 전세 올려달라고 난린데. 야, 잘 나가는 네가 좀 내라. 어? 최수 씨도 벌잖아. 아, 공무원 월급이 얼마나 된다 그래. 아, 그리고 다음 달에 우리 큰애가 미국 유학 가기로 했어. 아, 우리도 빡빡해. 아, 그러지 말고 그냥 누나 어떻게 좀 하면 안 돼? 누나 혼자잖아. 야, 내가 뭘. 나도 돈이 다 묶여있어. 현금은 없다고. 연소득이 1억 원인 장녀는 똑같이 부담하자고 하고 상대적으로 소득이 적은 형제들은 그럴 수 없다고 합니다. 어떻게 빚을 나눠서 갚아야 할까요? 각자 사정 이야기를 들어보면 소득이 많은 쪽도 적은 쪽도 다 이해가 갑니다. 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 서로 소득이 다른 사남매가 어머니의 빚 6천만 원을 나누어 갚아야 합니다. 과연 이 부담을 어떻게 나누는 것이 분배 정의에 맞는 방법일까요? 살다 보면 서로 다른 가치 사이에서 고민할 때가 있습니다.
그때 어느 한쪽을 선택하는 것은 쉽지 않습니다. 정의란 무엇일까요? 지금으로부터 2400여 년 전, 고대 그리스 아리스토텔레스 시대에도 정의는 고민의 주제였습니다. Δάσκαλε, τι είναι δικαιοσύνη? Αφού το ίσο είναι μέσο, φαίνεται ότι και το δίκαιο είναι κάποιο μέσο. Όσοι έχουν διαφορετική αξία, να τους μεταχειρίζεσαι διαφορετικά. Αυτό εννοείς, δάσκαλε? Ναι, σωστά. Ο καθένας παίρνει το μερίδιο που αναλογεί στην αξία του. Έτσι γίνεται η μοιρασιά. Αυτό είναι δικαιοσύνη. 아리스토텔레스가 말한 각자에게 각자의 몫을 주는 것이란 어떤 의미일까요? 오랜 친구인 이 두 사람은 함께 신발을 만들어 팔기로 했습니다. 게으름을 피운 한 사람은 신발 3켤레를, 그리고 부지런한 다른 사람은 7켤레를 만들었습니다. 신발 한 켤레에 1드라크마씩, 모두 10드라크마를 벌었습니다. 두 사람은 10드라크마를 어떻게 나누는 게 좋을까요? Τέλος πάντων, φτιάξαν τα παπούτσια μαζί. Δεν θα πρέπει να μοιραστούν τα κέρδη μισά-μισά? Κοίταξε, αν τα μοιράζουν μισά-μισά, είναι άδικο για αυτό που έφτιαξε 7 ζευγάρια και ο άλλος που φτιάξε μονάχα 3. Ένας έφτιαξε 7 και άλλος 3. Έχουν ίδια αξία. Αν οι δύο δεν έχουν την ίδια αξία, θα τους μεταχειριστούν διαφορετικά. Για παράδειγμα, θα πάρει ο ένας 7 δραχμές και ο άλλος 3 δραχμές. Ο καθένας παίρνει ανάλογα με τη συνεισφορά του. Τότε δεν υπάρχει διαφωνία. Αυτό εννοείται ότι είναι δικαιοσύνη? Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, αγαπητέ μου φίλε. Ο καθένας παίρνει με τη συνεισφορά του. 어떻게 분배해야 각자의 몫을 각자에게 주는 걸까요? 자객에 따라 분배하면 된다. 아리스토텔레스가 주창한 분배의 정의입니다. 아주 간단해 보이죠? 그런데 자객을 결정하는 기준을 정하는 것이 그렇게 단순하지 않습니다. 만약 신발 3켤레를 만든 사람이 가죽을 가져왔다면 어떻게 될까요? 그래도 7대3으로 신발 개수를 나눌 수 있을까요? 또 신발을 만든 사람이 그 신발을 팔았다면, 어떤 사람이 장애가 있어 최선을 다했으나 평균 속도에 미치지 못했다면요. 이처럼 한 가지 조건만 달라져도 분배 문제는 대단히 복잡해집니다. 한 사회의 분배 기준인 정의는 어떻게 결정될까요? 근대 이후 사회적으로 중요한 의사결정을 할 때 기준으로 삼은 것은 공리주의입니다. 최대 다수의 최대 행복이라는 공리주의의 원칙을 제시한 이는 제라미 벤담입니다. 보기보다는 굉장히 친한 이웃집 아저씨 같이 보이는데? 벤담은 자신의 몸을 해부용으로 기증한다는 유서를 남겼습니다. 그리고 실제로 실습 후에 골격을 재조립해서 벤담의 오토 아이콘이 만들어졌습니다. And we think that Bentham was probably the first person to offer his body for dissection. At the time there was great religious superstition about what happened to your body after death. People believed that at the last trumpet call your body would be resurrected, and if your body had been dissected and cut up into parts, then you would not enjoy the benefits of eternal life.
And Bentham recognised that in order to understand the way in which the body functioned, the way it worked, one had to understand its structure. So his donating of his body to medical science was well in advance of his time and a very enlightened thing to do. 의학 발전을 위해서 자신의 몸을 해부용으로 기증한 행동은 최대 다수의 최대 행복을 주장한 벤담답습니다. 자연은 인간을 고통과 쾌락이라는 두 주인의 지배 아래 두었다. 우리가 무엇을 할 것인지는 오직 고통과 쾌락에 달려 있다. (1789년) 벤담은 도덕과 입법의 원리 서설에서 고통과 쾌락을 기준으로 삼는 공리주의의 원칙을 제시합니다. 고통과 쾌락. 벤담의 주장은 인간은 고통을 줄이고 쾌락을 늘리는 쪽을 선택하고 행동한다는 겁니다. Bentham's point is that everyone is motivated by a desire for pleasure and an aversion to pain. So anytime we make a choice, we try and make a calculation as to what action will bring us the most pleasure and what action will avoid pain. We all understand what we mean by pleasure and pain. And so this is sort of Bentham's view that all humankind, all sentient creatures are the same in this basic psychological motivation. 벤담은 고통과 쾌락의 양을 수치화해서 계산할 수 있다고 주장했습니다. 고통과 쾌락은 어떻게 계산되고 인간의 행동에 어떤 영향을 미칠까요? 예를 들어보겠습니다. 놀이터에서 2시간을 보낸 아이들 앞에 피자가 준비되어 있습니다. 피자를 어떻게 나눌까요? 아이들은 5명이고 피자도 5조각입니다. 한 사람에게 한 조각씩 주면 간단합니다. 그런데 벤담의 방법은 좀 다릅니다. 제한된 자원을 나눌 때 벤담의 공리주의에서 가장 중요한 것은 모든 사람의 쾌락의 양을 합친 쾌락의 총량을 극대화하는 것입니다. 피자 한 조각이 주는 쾌락의 양은 사람마다 다릅니다. 피자를 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있지요. 그리고 같은 사람이라도 배가 부를 때와 배가 아주 고플 때의 쾌락의 양이 다르겠죠. 피자를 처음 먹을 때가 두 번째 조각을 먹을 때보다 훨씬 맛있습니다. 당연히 두 번째 피자가 주는 쾌락의 양은 첫 번째보다는 떨어집니다. 저는 피자는 무지 좋아하는데요. 많이는 못 먹어요. 그렇지만 지금 배가 무지 고파서 많이 먹을 수 있을 것 같아요. 양이 적은 승우는 피자 한 조각이면 배가 부르기 때문에 첫 번째는 11, 두 번째는 쾌락의 양이 이 정도로 떨어집니다. 저는 피자를 아주 많이 좋아하고 많이 먹는 편이에요. 지금 배는 고파요. 미영이는 피자도 좋아하고 잘 먹고 배도 좀 고픕니다. 그래서 피자 한 조각의 쾌락은 9, 두 번째는 6입니다. 저는 피자를 별로 안 좋아하고 많이 먹지도 못해요. 그렇지만 지금 배는 너무 고파요. 그렇다면 송이가 피자 한 조각을 먹을 때의 쾌락은 4, 두 번째 조각의 쾌락은 1쯤으로 떨어집니다. 덕룡이의 피자 한 조각의 쾌락은 7, 두 번째 피자의 쾌락의 양은 3입니다. 서연이의 경우는 피자 한 조각이 10, 두 번째 피자의 쾌락은 5가 나왔습니다. 이 5명에게 피자를 한 조각씩 골고루 나눠준다고 가정해 보겠습니다.
피자 첫 번째 조각이 갖는 쾌락의 양을 모두 더해주면 전체 쾌락은 41이 나옵니다. 전체 쾌락의 양을 더 늘릴 방법은 없을까요? 지금부터 벤담의 주장대로 전체 쾌락의 양을 늘려보겠습니다. 일단 쾌락의 양이 큰 순서대로 피자를 나눠줍니다. 승우 11, 서연이 10, 미영이 9, 덕룡이 7, 송이 차례에서 잠깐 생각을 해봐야 합니다. 송이의 첫 번째 피자가 주는 쾌락의 양은 4입니다. 그런데 미영이가 두 번째 피자를 먹었을 때 쾌락의 양은 6으로 송이보다 2만큼 큽니다. 이때는 송이 대신 미영이에게 피자를 더 준다는 겁니다. 이때 쾌락의 양을 다 더해보면 43이 됩니다. 피자를 한 조각씩 골고루 나눠줬을 때인 41보다 전체 쾌락은 이만큼 더 커졌습니다. 공리주의자 벤담에게 정의란 전체 효용을 위해 송이에게 다소 섭섭하더라도 미영이에게 피자 2조각을 주는 겁니다. 그런데 전체 쾌락의 양을 더 크게 하기 위해서 송이만 피자를 안 줘도 괜찮은 걸까요? 최대 다수의 최대 행복을 위해서 피해를 보는 사람이 생길 수 있습니다. 그 사람은 사회적 약자일 수도 있습니다. 다수의 행복을 위해 소수가 희생해야 한다면 과연 그 사회는 정의롭다고 말할 수 있을까요? 파란 머리가 다수, 초록 머리가 소수인 마을이 있었습니다. 어느 날 전염병이 돌아 사람들이 죽어갔습니다. 초록머리 사람들이 동쪽 문으로 지나다녀서 전염병이 생겼다! 옳소! 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 초록머리는 동쪽 문으로 다닐 수 없게 하자! 옳소! 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 마을 사람들은 투표를 해서 초록머리는 동쪽 문으로 다닐 수 없게 하는 새로운 법을 만들었습니다. 초록머리 어린아이가 말했습니다. 왜 우린 동쪽 문으로 지나다닐 수 없나요? 소수라도 소외되지 않도록 분배하는 방법은 없을까? 공리주의를 넘어서 20세기 정의론의 새로운 방향성을 제시한 철학자가 있습니다. 존 롤즈입니다. And that's Jack and me together. That would have been, I guess, in '99. He smiles often? Oh, He smiled yes. often? Yes, yes. And he had a very good sense of humor. And he was very, very modest. Very modest. He did not take well to getting awards. 롤즈는 우리와 거의 동시대를 산 인물입니다. 2차 대전에 참전하면서 느낀 전쟁의 경험과 1950~60년대 미국 민권운동을 지켜보면서 롤즈는 정의에 관심을 집중했습니다. 그리고 1962년부터 하버드 대학 철학과에서 강의하면서 세계적인 철학자들을 길러냈습니다. Well, Rawls was a striking person at Harvard. He was very different from the other professors.
So if you saw him, you might think, well, he's maybe visiting from the country somewhere, he's from small university somewhere, and he's just maybe visiting Harvard for the first time or something like that. But of course, he was one of the most famous professors at Harvard. One day, the Harvard Philosophy Department was interviewing job candidates for an assistant professor job. Candidate was sitting at the one side of the table, and the professors were at the other side of the table. And the sun was shifting outside a little bit, and so the candidate was sitting in the sunlight. And so Rawls stood up, and he was standing against the window to make sure that his shadow would protect the candidate for the whole period. So he was standing there and protecting him from the sun. So that's a story about his humility and his willingness to always think about others, and especially also other people who were below him in the hierarchy, weaker than him. He had a very big heart. (1971년) 존 롤즈는 그의 정의론을 세상에 내놓았습니다. To make my mark, but you can bet I've got some balls enough to show this bunch of know-it-alls. 영국 옥스퍼드 대학에서 정치 철학을 공부하는 학생들은 롤즈의 정의론을 주제로 뮤지컬을 만들어 화제가 됐습니다. It started as a joke. One of the writers, Ramin Sabi, once just said, wouldn't it be a very funny idea if we did A Theory of Justice as a musical? So I'll write a theory of justice, work that no rational man could refute, to render the rest of philosophy moot. I'll think of a theory of justice, a blueprint for each liberal democracy that balances freedom with equality. 사상 체계의 제1덕목을 진리라고 한다면 정의는 사회 제도의 제1덕목이다. 당시 학생들은 롤즈의 정의론을 그린 몬스터라고 불렀다고 합니다. 초록색 표지의 두꺼운 책 속에 엄청난 내용이 들어있다는 얘기였겠죠. 롤즈는 누구나 공정한 입장에서 생각하는 방법을 찾아냈습니다. 바로 무지의 베일입니다. I need a veil. I need a veil. I need a veil of ignorance. Why are men okay with women not having the right to vote? Because they're not women. Why do some white people support apartheid? Because they're not black. Why are rich people opposed to redistributing wealth to the poor? Because they're not poor themselves. Think of a veil. Think of a veil. Think of a veil of ignorance. Behind the veil, you could be anyone. You could be anyone at all. Behind the veil of ignorance, you don't know anything about yourself, who you are, who your family are, what class you're born in, what your interests are. You don't even know what your hopes and dreams are. Nothing. You might be rich. You might be poor. You might be white. You might be black. You might be straight. You might be gay. You might be anyone at all. Behind the veil, you'd have the power to decide how society should be. You'd have the power. 무지의 베일은 사고 실험을 위한 장치입니다. 무지의 베일을 쓴다고 가정하면 자신이 백만장자인지 거지인지 알 수 없게 됩니다. 여자인지 남자인지도, 심지어 인종과 종교, 성격도 알 수 없게 됩니다. 이런 상황을 롤즈는 원초적 입장이라고 했습니다. 원초적 입장에서
사람들이 합의할 것으로 생각되는 원칙들이 바로 롤즈의 정의 원칙입니다. In which people are to choose principles which will play that role in their society without knowing what position in society they occupy. And Rawls thought that was the appropriate way to justify principles of justice, to show that they would be chosen in such a situation, because the role of those principles in society, the role of justice, is to mediate, be a standard for mediating disagreements and conflict. So the original position is a position in which people choose principles for that role without knowing which side of any of these divides they fall on. 돌아가신 어머니의 빚 6천만 원을 나눠 갚아야 하는 철수 씨 4남매의 이야기로 돌아가 볼까요? 복잡하게 생각할 거 뭐 있어. 엄마가 우리한테 부탁하신 거잖아. 똑같이 1,500만 원씩 나눠서 내면 되지. 돈 잘 버는 언니랑 오빠들이랑 내가 똑같이 낸다고? 난 한 푼도 못 내. 나도 그렇게는 부담스러워. 잘 나가는 네가 좀 내라. 어? 최수 씨도 벌잖아. 아, 공무원 월급이 얼마나 된다 그래. 서로 입장과 형편이 다른 이들 남매는 도저히 합의점을 찾지 못할 것 같습니다. 롤즈라면 어떤 답을 내놓았을까요? 롤즈가 제안한 무지의 베일이란 장치를 통해 4명씩 5팀이 사고 실험을 해보기로 했습니다. 무지의 베일방에 오신 여러분을 환영합니다. 어머니께서 돌아가시면서 남긴 빚 6천만 원을 갚아야 하는 4남매가 있습니다. 장녀는 독신으로 연소득이 1억 원입니다. 장남은 4천만 원, 맞벌이를 하는 차남의 연소득은 8천만 원입니다. 그리고 남편이 실직 중인 막내딸의 연소득은 2천만 원입니다. 여러분은 이 4남매 중 한 명입니다. 실험 참가자들은 4개의 인형 중 하나를 고릅니다. 그러나 자신이 고른 인형이 4남매 중 누구인지는 모릅니다. 자신이 누구인지 모르는 상태에서 실험은 시작됩니다. 실험 참가자들은 무지의 베일 속에서 어머니의 빚 6천만 원을 어떻게 나누어 부담할까요? 장녀, 장남이 실질적으로 좀 더 부모한테 서포트를 받는 거는 한국 사회에서는 없잖아 있다고 생각을 해요. 그런 것들을 따져보면 그래도 버는 대로 비율을 조정하는 게 낫지 않나 생각이 들거든요. 근데 장남이나 장녀가 더 받는다는 거는 일종의 저는 편견이라고 생각을 하고 이제 그건 입증된 게 없잖아요. 그렇기 때문에 저는 공평하게 똑같이 나누는 게 맞다고 생각을 합니다. 노력만으로 말하자면 100% 자기 노력이라고 말을 할 수는 없어요. 그러니까 저는 무 자르듯이 이렇게 잘라야 된다 생각을 하면은 장녀한테 이제 돈을 좀 더 부담했으면 좋겠어요. 네, 그건 저도 약간 마찬가지예요. 어떠세요? 뭐 그냥 네, 장녀가 많이 내는 거는 그러면 장녀가 연소득 1억인데 가장 많이 내야 된다고 생각하는데 나는 저도 그래요. 부양가족도 없고. 그렇죠. 아무래도 큰 누나 같은 경우는 작년은 의대까지 나오고 할 정도면 부모님들이 다 밀어서 진짜 돈을 많이 들여서 다 가르치고 했는데 또 혼자 살면은
뭐 많은 돈의 수입에 비해 쓰는 거는 좀 덜 할 것이고. 그 금액을 어떻게 차등했으면 좋겠어요? 그러면 큰 딸이 혼자니까 아무래도 의대까지 보냈으니까 돈이 많이 또 투자하셨고 그러니까 큰 딸 같은 경우는 생각인데 한 30%? 무지의 베일 안에서 원초적 입장이 됐을 때 어느 팀이나 제일 먼저 나오는 이야기는 고소득자가 더 많은 부담을 해야 된다는 겁니다. 그리고 어느 팀이나 가장 오랜 시간을 할애하고 고려하는 대상은 막내딸입니다. 약간 차녀의 부담을 많이 좀 줄여주고 싶은 그런 거잖아요. 그러면은 부양가족 한 명당 200만 원 이런 식으로 계산. 줄이는 걸로요? 네. 그럼 차녀가 100만 원밖에 안 되는데. 너무 적나요? 100만 원도 부담스러울 것 같아요. 큰 누나가 2천 내고 그러면 막내는 제외시켜요. 제외시켜주고? 네, 돈이 없고 생활 형편이 너무 안 좋으니까. 어떻게 생각하세요? 그렇게 주시는 게 나을 것 같아요. 그게 가장 좋은 것 같아요. 막내를 제외시키고. 막내 제외시켜주고. 네, 그러면 제일 힘든 사람의 기준에서 이 사람이 갚을 수 있을 능력을 고려를 해서 우리가 또 안아야 된다, 이렇게 나눠야 된다, 이렇게 생각을 하는 거죠. 원초적 입장의 실험 참가자들이 막내를 배려하는 이유는 상대적으로 소득이 가장 적기 때문입니다. 그 무지의 베일 속에서 미래를 위해서 주사위를 던질 때 가장 먼저 고려하는 것은 미래에 혹시 자기가 당하게 될 리스크를 생각할 겁니다. 위험, 부담. 내가 혹시 여기서 잘못 선택하면은 내가 엄청난 나락으로 떨어질 가능성도 있으니까 어떻게 선택하는 것이 가장 올바른 선택이고 내가 손해보지 않는 선택일 것이냐. 내가 가장 밑바닥 인생이 됐을 때, 즉 최소 수혜자가 됐을 때, 그 중에서 가장 나에게 낫다고 생각하는 내가 최소 수혜자로서 처지가 가장 괜찮다고 생각하는 선택지를 고른다는 거예요. 원초적 입장에서 6천만 원의 빚을 어떻게 부담하기로 합의했을까요? 첫째 장녀가 3,050, 둘째 장남이 1,300, 셋째가 1,300, 넷째가 350입니다. 네, 저희는 장녀 3천만 원, 장남 800만 원, 차남 2천만 원, 차녀 200만 원으로 결정했습니다. 1,300을 내기로 했고요. 그 다음에 연소득이 많은 차남이 1,800을 내기로 했고요. 장남이 1,500, 그 다음에 막내가 400만 원을 내기로 했습니다. 금액의 차이는 있지만 소득이 더 많은 쪽엔 더 많은 부담을, 적은 쪽엔 더 적은 부담을 주는 걸로 합의가 이루어졌습니다. 제일 연소득이 없으면서 불안한 막내 입장에서 그 편에 들어서 좀 얘기를 많이 했습니다. 차녀는 되게 조건이 너무 안 좋잖아요. 그게 좀 상대적으로 보이니까. 그래서 조금 더 신경 쓰게 된 것 같아요. 하면 되나요? 네, 맞아. 이 실험은 자신이 누구인지 모르는 상황에서 진행됐습니다. 억울한 것 같아요, 근데. 저는 장남입니다. 저는 1번 장녀입니다. 만약 자신의 정체를 미리 알았다면 어떻게 되었을까요? 미리 알았더라면 안 내는 쪽으로 주장을 했지 않을까 싶습니다. 제가 막내이기 때문에 당장 생활이 어려워서 어려운데
그 돈을 부담하기가 어려웠을 거라고 생각합니다. 내가 막내인 줄 알았으면 뭐 굳이 나한테 돈 100만 원 내라고 그냥 얘기하고 싶어요. 형님, 누님들이 알아서 처리하지. 제가 차남인 줄 알았으면은, 솔직히 좀 장녀한테 좀 몰아줬을 것 같아요. 만약에 처음부터 제가 장녀라고 생각을 했으면 아마 진짜 계속 줄이려고 노력을 했을 거예요. 그래서 계속 줄여서 반은 너무 많으니까 한 2천만 원 정도로 줄였을 것 같은데 이렇게 딱 두고 보니까 그래도 돈도 더 많이 버는 것도 보이고 다른 사람의 사정도 보이니까 조금 더 합리적인 결정을 할 수 있던 것 같아요. 하게 되면은 이제 그 가정 만약 본인이 4남매 중 누구인지 알았다면, 그러니까 존 롤즈가 제시한 무죄의 베일을 쓰지 않았다면 쉽게 합의하지 못했을 겁니다. 그런데 어떤 원칙에 합의했다면, 그리고 그 합의한 원칙에 따라 분배한다면 사람들은 그 결과가 자신에게 불리해도 따라야 한다는 점을 받아들이게 됩니다. 공정한 규칙에 따라 진행된 경기 결과에 모두가 승복하는 것과 같은 이유죠. 합의가 어려워 보이는 문제였는데 무죄의 베일 안쪽에선 의외로 쉽게 해결 방법을 찾았습니다. A moral question is difficult to answer, partly because we are all biased. We are all in a particular position already, right? The rich people think that taxes are too high. The poor people think that taxes on rich people are too low, and so on. So we have to think our way into a situation, into a thought experiment. You can, when you think about a particular problem in political philosophy, you can think about it by using the original position thought experiment as your touchstone. You just say, okay, if I think about it from the standpoint of the original position, what would I prudentially, what would I want to decide, what would I propose, what would I want to agree to? And if you think about it, it's a very neat way to answer questions. 철수 씨 4남매는 소득이 많을수록 더 많이 부담하기로 합의했습니다. 보는 시각에 따라서는 불평등한 분배로 보이기도 합니다. 그런데 4남매는 모두 인정하고 따릅니다. 이때 구성원들이 합의한 기준이 바로 정의의 내용입니다. 최소 수혜자, 그러니까 사회적 약자에게 이익이 된다면 그 불평등은 정당화될 수 있다. 존 롤즈는 바로 이렇게 사회적 약자를 배려하는 분배 정의를 주장했습니다. 롤즈는 인간이 어떤 조건을 타고 태어나는지에 따라서 인생의 전망이 달라진다는 점에 주목합니다. 같은 수준의 재능과 능력, 그것을 발휘할 같은 의향을 가진 사람들은 사회에서 그들의 최초 지위와 관계없이 같은 정도의 성공의 전망을 가져야 한다. Justice for you, justice for me, justice for all of society. Justice no matter if no big or small. Justice no matter if no rich or poor. Justice no matter your color or skin. Justice no matter what class you are born in. That's Rawls's theory. 롤즈 정의론의 핵심은 삶의 출발선상에서부터 존재하는 불평등의 영향력을 없애는 것입니다. 내가 사는 곳이 어딘지, 내 부모가 누군지에 따라서 인생이 달라진다면 정의롭지 못하다는 거죠. 4명의 친구들이 있습니다. 4명 모두 의사가 되는 것이 꿈입니다. 그리고 비슷한 능력과 재능, 성격을 가지고 있습니다. 초등학교 때까지의 성적 또한 비슷했습니다. 그중 한 명은 상당히 부유한 집안에서 태어나 과목별로 고액과외를 받습니다. 다른 한 명은 학원에 다닙니다.
한 명은 혼자서 공부를 하고 다른 한 명은 형편이 여의치 않아서 아르바이트까지 해야 하는 상황입니다. 과연 이들에게 입학시험 자격을 주는 것만으로 공정한 기회가 주어졌다고 할 수 있을까요? When it comes to social inequalities, for example, in the quality of the parents' education and the parents' income, he thought that should have no influence at all on people's life prospects. And so he demanded in his principle of fair equality of opportunity that people, regardless of the social class into which they are born, they should have equal prospects of success in education and in employment later in life. So statistically, there should be no correlation between people born into rich families and people born into poor families with regard to their educational achievement and their employment achievement, assuming that they have equal motivation and equal talent. 롤즈는 타고난 조건과 상관없이 삶의 출발선은 동등하게 만들어 주어야 정의로운 사회라고 했습니다. 어떻게 나누는 것이 정의로운가? 분배의 정의 문제는 인간의 역사가 시작된 이래 늘 존재해 왔습니다. 아리스토텔레스와 벤담, 롤즈를 거쳐서 지금까지도 고민하고 논쟁하는 문제입니다. (2013년) 서울대학교 행정대학원 서베이 연구센터에선 삶의 질과 관련된 설문조사를 실시했습니다. 설문 중엔 적절한 임금 격차에 관한 질문도 포함되어 있습니다. 저희 그 조사 결과를 보면 저희 한국 사람들이 생각하는 그 대기업 사장과 최저임금을 받는 사람들의 격차가 평균적으로는 12.14배 정도 이렇게 결과가 나왔고, 그 한국 국민들이 생각하는 그 사회적 형평성에 대한 일종의 허용치를 보여줄 수 있는 그런 부분이 아닌가라는 점에서 의미가 있는 것 같습니다. 301억, 140억, 52억. 2014년 3월 공개된 대기업 임원들의 연봉입니다. 주요 대기업 일반 직원 평균 연봉의 200배에서 500배에 이르는 액수라고 합니다. 대기업 직원이 아니라 대한민국 평균 근로자 연봉과 비교한다면 그 차이는 더욱 커질 겁니다. 임금 격차에 대한 우리 사회의 심리적 허용치와 실제 상황엔 큰 차이가 있습니다. 사람들은 우리 사회의 경제적 부의 분배가 공정하지 않다고 생각합니다. I think we know that from the history of the 20th century that the increase in inequality, both here and abroad, both in the United States and in Europe, and in Asia, led to great violence. And it took the whole century to end that. Social instability comes from inequality. 어떻게 나눌 것인가? 누구에게 얼마만큼의 몫을 분배할 것인지. 그 기준을 공정한 절차를 통해 합의하고 그 내용을 민주적으로 운용하는 것이 우리가 지향해야 할 정의가 아닐까.